Good morning, students. This is KL Kiran Kumar, jail in chemistry, TJC Rajendra Nagar. Today, we are going to see chemistry practical syllabus, the questions which appear in the practicals. There are three main questions appear in the syllabus. The first one is salt analysis. So, in the salt analysis, we'll get one salt in the examination that we have to analyze. There are two types of salt. One is simple salt and another one is compound salt. Simple salt means one cation and one anion, whereas compound salts are more than one cation and one anion. The compound salts which we will get in the higher classes like degree level, whereas in the intermediate only simple salt, that means one cation and one anion is present. So in our intermediate syllabus, total salts are 22 salts, which we are going to do in the practicals. Whereas the 22 salts in the examination, out of 22 we will get only 12 salts. These 12 salts are distributed among the 20 students of a batch. So the salt analysis contains 10 marks in the examination. So you will get 10 marks. The scheme of valuation of the salt analysis is there are 4 sections. One is preliminary, another one is the identification of anion, identification of cation and report. Preliminary test contains 2 marks, identification of cation contains 3 marks, whereas identification of anion also contains 3 marks, and if you write the name of the salt, that is report of the salt, you will get 2 marks. So 2 marks, 3 marks, 3 marks and 2 marks, totally 10 marks for the salt analysis. So in this 22 salts, cations are the positive charged, whereas anions are the negative charged ions. So anions are, few examples of the anions are carbonate ion or nitrate ion, sulfate ion, bromide ion, chloride ion, like this anion analysis. Whereas cations are like ammonium ion, or we will get sodium ions, calcium ions, or magnesium ions, or copper ions, like this. These are the cations. So cations and anion, if you are properly able to analyze and confirm, then you will get easily 10 marks. Whereas the second question is volumetric analysis. Volumetric analysis means titrations. So in these acid-base titrations or permanganometry titrations are going to be present for you. There are 8 questions of the titrations are present in the volumetric analysis. So in the 8 questions, you will get 1 question in the examination, that is 8 marks for that question. So the volumetric analysis, they are going to test your knowledge in the volumetric analysis by testing you without seeing. You have to write the principle and procedure of that particular experiment. For example, estimation of hydrochloric acid by using the standard solution of sodium hydroxide, suppose. You have to write the principle, means how the hydrochloric acid reacts with the sodium hydroxide. That principle you have to write, and procedure how we are going to do that experiment. So apparatus also we have to mention. So for that, without seeing, if you are writing in 10 minutes, you will get 2 marks. Whereas after doing the experiment, taking the values and doing the calculation, if you are going to find out the molarity of the compound as well as the weight of that compound, you will get that for that calculation 6 marks. 2 plus 6, you will get 8 marks for the volumetric analysis. Whereas the third question will be out of the organic compound, you will get the question. Third question, test for organic compounds. This question will have 6 marks, but this question is divided into A, B, C, D. Whereas A and D are there for the syllabus, but if you see the B and C, you don't have in the syllabus this year. So first of all, if you see test for carbohydrate, that is the first one is the identification of functional groups. So in the organic compounds, functional groups are there. So in our question, in our compound, you may have the carboxylic acid functional group,
or aldehydes functional group, or ketones functional group, or ethers, or esters. Like this, you will have the functional group. So, in the examination, you will get 1 out of the 6 functional groups. Whereas, the functional group analysis also, just like the salt analysis, we will have the preliminary test, identification of the functional groups, and confirmation tests are also there for this. After the A, B, that is preparation of lyophilic salts and lyophobic salts. This question is from surface chemistry. Lyophilic salt means, lyo means solvent and philic means affection. So the solvent affection solutes are present and easily they dissolve. For example, starch solution preparation, or you can prepare the gum solution, or you can prepare the egg albumin. So you may prepare starch solution, egg albumin, or gum for this lyophilic salt. For the preparation, you will get 3 marks. Whereas the lyophobic, the lyo means solvent, whereas phobic means fear. They don't want to dissolve in the solvent. Hardly they are going to dissolve, and for that gold solution, gold salts, or you can get the ferric hydroxide solution or aluminum hydroxide solution for this preparation. For the lyophilic, 3 marks, whereas lyophobic also 3 marks. 3 plus 3, 6 marks. But this year from the syllabus, this question has been deleted. You don't get the lyophilic salt and lyophobic salt. Whereas chromatography is the C. Chromatography means here the separation of the pigments by using the method called chromatography. This also not there in the syllabus. That is 6 marks per. So these 2 questions are not there for this year in the syllabus. Whereas in the question number 3, there is the third one, test for carbohydrates and proteins. Carbohydrates we are going to test by using the Mollis test, confirmation for the carbohydrate. Whereas proteins we will use the Ninhydrin test and the test for the proteins to be identified. So here for the 10 students carbohydrates question will come, for 10 students protein question will come for a batch in a examination. So if you get the carbohydrates, you have to identify the carbohydrate by doing the proper test, whereas the proteins also you have to do the test and identify the proteins which are given. These are the questions you have to write in the examination. This is the 10 marks for salt analysis, 8 marks for volumetric analysis, whereas for organic compound 6 marks. Totally up to here there are 24 marks. In the examination, examiner will test your knowledge by asking the viva. So viva you will get 2 marks, whereas project you have to submit, that also 2 marks. Record, based on this all the questions you are going to write the record and that you have to submit, that also. Totally here 6 marks, 24 marks. Total marks of the practical syllabus is 30 marks. So this is the practical scheme of evaluation. So రసాయన శాస్త్రంలో ప్రయోగశాలలో మనకి ముఖ్యంగా ప్రయోగ పరీక్షల్లో 3 రకాల క్వశ్చన్లు వస్తాయి. అవి వచ్చేసి ముందుగా మనకి లవణ విశ్లేషణ, సాల్ట్ ఎనాలిసిస్. ఈ లవణ విశ్లేషణకి మనకి 10 మార్కులు ఉంటాయి. ఈ లవణ విశ్లేషణలో మనకి 2 రకాల లవణాలు ఉంటాయి. ఒకటి సాధారణ లవణము, ఇంకోటి మనకి సంక్లిష్ట లవణం ఉంటుంది. సాధారణ లవణంలో ఒక క్యాటయాన్ ఒక యానయాన్ ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్ లో వస్తుంది. సంక్లిష్ట లవణాలు డిగ్రీ లెవెల్లో వస్తాయి. దాంట్లో ఒక క్యాటయాన్ కంటే ఎక్కువ క్యాటయాన్లు ఉంటాయి, యానయాన్లు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలా మనకి లవణ విశ్లేషణలో మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో మొత్తం లవణాలు వచ్చేసి 22 ఉంటాయి. ఈ లవణాల్లో మనకి ఎగ్జామ్ లో వచ్చేసి 12 లవణాలు వస్తాయి. ఈ 12 లవణాల్లో 20 మంది విద్యార్థులకు పంచడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఒక క్యాటయాన్ నిర్ధారణ ఉంటుంది, ఇంకొక యానయాన్ నిర్ధారణ పరీక్ష ఉంటుంది. దీన్ని మనము 10 మార్కులని ఎలా ఇచ్చారో చూద్దాం. ఇందులో ముందుగా లవణం ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ప్రాథమిక పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాథమిక పరీక్ష అంటే మనకి దాని రంగు ఏంటి, దాని యొక్క ద్రావణీయత ఏంటి, దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలాంటి యొక్క ప్రాథమిక పరీక్ష మనము
మనము గమనించినవి రాయాల్సి ఉంటుంది, దానికి 2 మార్కులు. ఇక దాని తర్వాత ఆనయాన్ నిర్ధారణ పరీక్షలు. ఆనయాన్ నిర్ధారణ మనకి ఆనయాన్లలో అది కార్బోనేట్ ఆనయాన్ ఉండొచ్చు, నైట్రేట్ ఆనయాన్ ఉండొచ్చు, సల్ఫేట్ ఆనయాన్ ఉండొచ్చు, క్లోరైడ్ ఉండొచ్చు, బ్రోమైడ్ ఉండొచ్చు. ఇలా ఆనయాన్లు ఉంటాయి. ఈ ఆనయాన్లకి ముందుగా గుర్తించుట, దాని తర్వాత నిర్ధారించుట పరీక్ష చేసి మనకి ఇచ్చిన లవణంలో ఉన్న ఆనయాన్ ఏంటి అని రాసినట్లయితే మనకు 3 మార్కులు వస్తాయి. దాని తర్వాత క్యాటయాన్ నిర్ధారణ పరీక్ష. క్యాటయాన్లని 6 గ్రూపులుగా విభజించారు. 6వ గ్రూప్ లో ఉన్న అమోనియం క్యాటయాన్ని ముందుగా మనము పరీక్ష చేయటం వల్ల అమోనియం క్యాటయాన్ ఘాటైన వాసనతో వెలువడే యొక్క వాయువు ఉంటుంది కాబట్టి అది నిర్ధారించుకున్న తర్వాత గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, గ్రూప్ 5 లో ఉన్న క్యాటయాన్లు ఏవైనా మనము ప్రయోగం చేసి నిర్ధారించి ఆ నిర్ధారణ పరీక్ష రాయటం వల్ల దీనికి 3 మార్కులు ఉంటుంది. ప్రాథమిక పరీక్షకి 2 మార్కులు, ఆనయాన్ నిర్ధారణ పరీక్షకి 3 మార్కులు, క్యాటయాన్ నిర్ధారణ పరీక్షకి 3 మార్కులు. ఈ మనకు వచ్చిన లవణంలో ఉన్న ఆనయాన్ ఏంటి, క్యాటయాన్ ఏంటి అని రాయటానికి మనకి రిపోర్ట్ రాయటం జరుగుతుంది. మనకి ఇచ్చిన లవణం ఏంటి అది రాస్తే 2 మార్కులు. మొత్తం మనకి 10 మార్కులకి ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది, లవణ విశ్లేషణ. మొదటిగా మనం లవణ విశ్లేషణలో 10 మార్కులు వస్తాయి. రెండో ప్రశ్న వచ్చేసి వాల్యూమెట్రిక్ ఎనాలిసిస్, దాన్నే మనము ఘన పరిమాణ విశ్లేషణ అంటాం. ఈ ఘన పరిమాణ విశ్లేషణ అంటే ఏంటంటే టైట్రేషన్లు అన్నమాట. అంటే అంశమాపనం చేయటం జరుగుతుంది. ఆమ్లాలు, క్షారాలు ఉంటాయి. మనకు ఒక దాని యొక్క గాఢత తెలుసు, దాని మొలారిటీ తెలుసు. ఆ ద్రావణంలో ఉన్న రెండో పదార్థం యొక్క మొలారిటీ మనకు తెలియదు. సో అలా దాని యొక్క మొలారిటీ తెలుసుకోవటము మరియు దాని భారంని తెలుసుకోవటము చేయటం జరుగుతుంది. దీన్ని ముందుగా మనకి దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దాని సూత్రం ఏంటి రాయటం, చూడకుండా రాయటం వల్ల 2 మార్కులు ఉంటాయి. మనము ప్రయోగం చేసిన తర్వాత దాన్ని భారాన్ని కనుక్కోవడానికి చేసే ఒక ప్రాబ్లంకి మనకు 6 మార్కులు ఉంటాయి. మొత్తం మీద మనకి 2 + 6 8 మార్కులకి ఘన పరిమాణ విశ్లేషణ ఉంటుంది. మనకి ఘన పరిమాణ విశ్లేషణలో 8 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. అంటే ఒక బ్యాచ్కి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది దీంట్లో నుంచి. దాని తర్వాత 3వ ప్రశ్న వచ్చేసి కర్బన సమ్మేళనాల మీద ప్రయోగం. కర్బన సమ్మేళనాల్లో 4 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. 4ట్లో ఒక బ్యాచ్ కి ఏదో ఒకటే రావాలి, A, B, C, D. అయితే ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం ఏమైందంటే A, B మాత్రమే సిలబస్ లో ఉన్నది. C, D మరియు B, C ఈ 2 కూడా సిలబస్ లో నుంచి తొలగించడం జరిగినది. ఇందులో కర్బన సమ్మేళనాలలో మనకి మొదటిది ఏంటిది అంటే ఈ సమయ సమూహాలని గుర్తించుట, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సమయ సమూహాలు అంటే ఏమిటి? మనకి కర్బన సమ్మేళనాల్లో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లములు అంటే COOH గ్రూపులు, లేదా ఆల్డిహైడ్లు CHO గ్రూపులు, ఆల్కహాల్లు OH గ్రూప్, ఇలా మనకి ఈథర్లు, ఎస్టర్లు, అమైన్లు, ఇలా మనకి 6 రకాల ప్రమేయ సమూహాల్లో నుంచి ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం గుర్తించి దాన్ని గుర్తించిన పరీక్షలు మనం చేసి రాయటం జరుగుతుంది. ఇది A. ఇక B వచ్చేసి లయోఫిలిక్ సాల్ట్లను మరియు లయోఫోబిక్ సాల్ట్లని తయారు చేయుట. లయోఫిలిక్ సాల్ట్ అనగానేమి అంటే లయో అంటే ద్రావణి, ఫిలిక్ అంటే ద్రావణి ప్రియ, అంటే ద్రావణిలో యొక్క ద్రావితము తొందరగా కరుగుతుంది, అలాంటి యొక్క సాల్ట్లని తయారు చేయుట. ఉదాహరణకి పిండి పదార్థం స్టార్చ్ పౌడర్, స్టార్చ్ ద్రావణంని తయారు చేయుట, లేదా ఎగ్ ఆల్బుమిన్ అంటే గుడ్డు ఆల్బుమిన్, లేదా మనకి గమ్ అంటే జిగురుని తయారు చేయుట ద్రావణం. ఈ 3టిని ఇందులో తయారు చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో నుంచి ఏదైనా ఒక దాన్ని తయారు చేస్తే 3 మార్కులు. దాని తర్వాత లయోఫోబిక్ అంటే లయో అంటే ద్రావణి, ఫోబిక్ అంటే విరోధి. ద్రావణి విరోధి సాల్ట్లని తయారు చేయటంలో దీనిలో మనకి గోల్డ్ సాల్ట్ లేదా ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ సాల్ట్ లేదా అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ సాల్ట్లను తయారు చేయుట. ఈ 2టిని తయారు చేయటం వల్ల దీనికి 3 మార్కులు, దీనికి 3 మార్కులు, మొత్తం 6 మార్కులు. కానీ ఇది సిలబస్ లో నుంచి తొలగించడం జరిగినది ఈ సంవత్సరంకి.
అలాగే మూడోది వచ్చేసి క్రోమాటోగ్రఫీ. దీనిలో వర్ణాలను వేరు చేయటం, ఇది ఒక ప్రయోగం. ఇది కూడా సిలబస్ లో నుంచి తొలగించడం జరిగినది. ఈ రెండు మనము ఈ ప్రయోగశాలలో క్వశ్చన్లు రావు. ఇక కర్బన సమ్మేళనాల్లో మూడో ప్రశ్నలో నాలుగవది టెస్ట్ ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఈ యొక్క పిండి పదార్థాలను ప్రోటీన్లని గుర్తించుట. మనకిచ్చిన కర్బన సమ్మేళనంలో అది కార్బోహైడ్రేట్ ఉందా ప్రోటీన్ ఉందా అనేది నిర్ధారణ పరీక్ష. ఉదాహరణకి మోలిష్ పరీక్ష చేసినట్లయితే దాంతో మనకి కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్నాయా లేదా తెలుస్తుంది. లేదా నిన్హైడ్రిన్ పరీక్ష చేసినట్లయితే ప్రోటీన్లు ఉన్నాయా లేదా తెలుస్తుంది. దీనికి 6 మార్కులు. అంటే ఏకి 6 మార్కులు, లేదా బిసి లేదా డికి 6 మార్కులు, దేనికైనా 6 మార్కులు ఉంటాయి. అంటే ఒక బ్యాచ్ కి ఈ ఏబిసిడిలో నుంచి ఏదైనా ఒకటే రావాలి. ఈ సంవత్సరము ఏడి మాత్రమే ఉంది, బిసి అనేవి తొలగించడం జరిగినది, అది గమనించగలరు. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి విద్యార్థి యొక్క విజ్ఞానంని, అంటే అతని యొక్క విజ్ఞానాన్ని కనుగొనడానికి కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రశ్నల్ని వైవా ప్రశ్నలు అంటారు. దానికి 2 మార్కులు ఉంటాయి. సరైన సమాధానం చెప్పడం వల్ల 2 మార్కులు వస్తాయి. ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ రాయటం జరుగుతుంది. దానికి 2 మార్కులు ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. రికార్డ్, ఈ లవణ విశ్లేషణ, ఘనపరిమాణ విశ్లేషణ మరియు కర్బన సమ్మేళనాల గురించి మనము ప్రయోగశాలలో ఏం చేశామో అది రికార్డులో రాయటం జరుగుతుంది. దానికి 2 మార్కులు ఉంటాయి. రికార్డుకి 2 మార్కులు. మొత్తం మీద మనకి ప్రయోగ పరీక్షలో మనకి 30 మార్కులు ఉంటాయి. 30 మార్కులు మనము సాధించుకోవటము ఇలా క్లియర్ గా ఎగ్జామ్ లో రాయటం వల్ల 30 మార్కులు మనకి వస్తాయి. సో ఇది ప్రయోగ పరీక్షలో మనకి వచ్చే క్వశ్చన్లు, వాటికి మార్కులు. ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రయోగం సామాన్య లవణ గుణాత్మక విశ్లేషణ. అంటే ఒక సామాన్య లవణంలో ఉన్న ఆనియాన్ మరియు క్యాటయాన్లను గుర్తించి లవణం ఏమిటో కనుక్కోవాలన్నమాట. మరి సామాన్య లవణం అంటే ఏమిటి? ఒక క్యాటయాన్, ఒక ఆనియాన్ మాత్రమే గల లవణాన్ని సామాన్య లవణం అంటాము. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. కాపర్ సల్ఫేట్ CuSO4. దీనిలో Cu+2 క్యాటయాన్ అంటే ధనావేశ అయాన్ మరియు SO4-2 ఆనియాన్ అంటే రుణావేశ అయాన్. ఒక క్యాటయాన్ Cu+2, ఒక ఆనియాన్ SO4-2 మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి CuSO4 సామాన్య లవణమే కదా. అయితే మనకివ్వబడిన సామాన్య లవణం ఏమిటో గుర్తించాలంటే ఒక క్రమ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ పరీక్షలు చేయాలి. మరి ఆ పరీక్షలేంటో ఒక్కసారి చూద్దామా? ప్రాథమిక పరీక్షలు, ఆనియాన్ గుర్తించి నిర్ధారించు పరీక్షలు, క్యాటయాన్ గుర్తించి నిర్ధారించు పరీక్షలు, ఆఖరుగా లవణం రిపోర్టు తెలుపడం. ఇప్పుడు ప్రయోగం మొదలు పెట్టే ముందు అందుకు కావలసిన పరికరాలేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం. పరీక్ష నాళికలు, పరీక్ష నాళిక స్టాండు, పరీక్ష నాళిక హోల్డర్, గాజు కడ్డీ, డ్రాపర్స్, స్పాట్యులా, వాచ్ గ్లాస్, బున్సెన్ జ్వాలకం మరియు రసాయనాలు. ఇక ప్రయోగం మొదలు పెడదామా? ముందుగా మనం చేయాల్సిన పరీక్షలేంటి? ప్రాథమిక పరీక్షలు. ప్రాథమిక పరీక్షలలో మనం పరిశీలించాల్సిన అంశాలు లవణం రంగు, లవణం యొక్క భౌతిక స్థితి, ద్రావణీయత మరియు వేడి చేసినప్పుడు జరిగే మార్పులు. మొదట లవణం రంగును చూడండి, తెల్లగా ఉంది కదా. దీనినే ఇలా రాసుకుందాం: లవణం రంగు తెలుపు. తరువాత లవణం స్థితిని పరిశీలిద్దాం. అంటే లవణం స్ఫటికమా అస్ఫటికమా తెలుసుకోవాలి. ఇదెలాగంటే చేయితో స్పర్శించినప్పుడు లవణం గరుకుగా అనిపిస్తే స్ఫటికం అన్నమాట. అలా కాకుండా నునుపుగా టాల్కమ్ పౌడర్లా అనిపిస్తే లవణం అస్ఫటికం అని అర్థం. ఇప్పుడు మనకివ్వబడిన లవణాన్ని ముట్టి చూడండి. తాకినప్పుడు గరుకగా ఉంది కదా, అంటే స్ఫటికం అని అర్థం. దీనినే ఇలా రాసుకుందాం: స్థితి స్ఫటికం. ఇక మూడవ ప్రాథమిక పరీక్ష లవణం ద్రావణీయతను తెలుసుకోవడం. అందుకు కొద్ది లవణాన్ని ఇలా స్పాచ్యులాతో ఒక పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకుందాం.
ఇప్పుడు కొంత చల్లని నీటిని కలిపి ఇలా బాగా కుదుపుదాం. చూడండి, లవణం నీటిలో కరిగి స్పష్టమైన ద్రావణం ఏర్పడింది కదా. దీనినే ఇలా రాసుకుందాం: ద్రావణీయత చల్లని నీటిలో కరిగినది. ఇక మిగిలిన ప్రాథమిక పరీక్ష వేడి చేయుట. దీనికోసం మనం పొడి పరీక్ష నాళికనే తప్పక వాడాలి. ఇప్పుడు కొద్ది లవణాన్ని స్పాట్యులాతో ఇలా పొడి పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకుని బాగా వేడి చేద్దాం. వేడి చేయడానికి మనం బున్సెన్ జ్వాలకాన్ని వాడుతాం. అయితే ఈ పరీక్ష చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవి: పరీక్ష నాళికను వేడి చేయటానికి మనం జ్వాలకం నీలిమంటనే వాడాలి. పరీక్ష నాళికను మంటపై ఏటవాలుగా ఉంచాలి. అలాగే పరీక్ష నాళిక ద్వారము మన వైపు గాని ఎవరి వైపు గాని ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తూ లవణాన్ని వేడి చేశాం కదా. ఏం జరిగింది? జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఘాటైన అమోనియా వాసన గల వాయువులు వెలువడుతున్నాయి కదా. అంటే లవణంలో అమోనియం క్యాటయాన్ ఉండవచ్చు అని గుర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా రాసుకుందాం: వేడి చేయుట. ఘాటైన అమోనియా వాసన గల వాయువులు వెలువడినవి కనుక అమోనియం లవణం అయి ఉండవచ్చు. దీనితో మనం చేయవలసిన 4 ప్రాథమిక పరీక్షలు అయిపోయాయి కదా. ఇక తరువాత చేయాల్సిన పరీక్షలేంటి? ఆనయాన్ పరీక్షలు. అయితే ఇవి మొదలుపెట్టే ముందు మనం ఒక పట్టికను వేసుకోవాలి. దీనికోసం మనం 3 గడులు వేసుకోవాలి. మొదటి దానిలో ప్రయోగ వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. రెండవ గడిలో పరిశీలనలు నమోదు చేసుకోవాలి. ఇక మూడవ దానిలో అనుమితి రాసుకోవాలి. అంటే అయాన్ చూపించే ధర్మాన్ని బట్టి అయాన్ను గుర్తించడం అన్నమాట. పట్టిక సిద్ధంగా ఉంది కదా. మరి ఆనయాన్ పరీక్షలు మొదలు పెడదామా? ఆనయాన్ పరీక్షల్లో మొదటి పరీక్ష సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్య. కొద్ది లవణాన్ని స్పాట్యులాతో ఇలా పొడి పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకుందాం. దీనిలోకి ఇలా డ్రాపర్తో కొన్ని చుక్కల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం వేద్దాం. ఏమవుతుంది? జాగ్రత్తగా గమనించండి. పరీక్ష నాళికలోంచి రంగులేని వాయువులు బుసబుసమని పొంగుతూ వెలువడుతున్నాయి కదా. ఈ వాయువుల వద్ద ఒక మండుతున్న పుల్లను ఇలా పెట్టి చూద్దాం. ఓ, ఆరిపోయింది కదా. అంటే ఇవి కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువులు అని తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వాయువులకు సున్నపు తేటలో ముంచిన గాజు కడ్డీని చూపుదాం. చూడండి, సున్నపు తేట పాలవలె తెల్లగా మారింది కదా. ఈ పరిశీలనలను బట్టి మనకివ్వబడిన లవణంలో కార్బనేట్ ఆనయాన్ ఉండవచ్చని గుర్తించగలిగాం. ఈ పరిశీలనలన్నీ పట్టికలో ఇలా రాసుకుందాం. ప్రయోగం: సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్య. కొద్ది లవణానికి కొన్ని చుక్కల సజల HCl కలిపితిని. పరిశీలన: రంగులేని వాయువులు బుసబుసమని పొంగుతూ వెలువడినాయి. ఇవి మండుతున్న పుల్లను ఆర్పివేశాయి మరియు సున్నపు తేటను పాలవలె తెల్లగా మార్చినాయి. అనుమితి: కార్బనేట్ అయాన్ అయి ఉండవచ్చును. మనకివ్వబడిన లవణంలో ఆనయాన్ కార్బనేట్ అని గుర్తించాం కదా. ఇప్పుడు మనం కార్బనేట్ అయాన్ నిర్ధారణ పరీక్ష చేయాలి. కొద్ది లవణాన్ని స్పాట్యులాతో ఒక పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకుందాం. దీనికి కొంత బేరియం క్లోరైడ్ ద్రావణం కలుపుదాం. చూడండి, తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడింది కదా. ఈ అవక్షేపానికి కొన్ని చుక్కల సజల HCl ఆమ్లం కలుపుదాం. గమనించండి, అవక్షేపం కరిగింది కదా. అంటే మనకివ్వబడిన లవణంలోని ఆనయాన్ కార్బనేట్ అని నిర్ధారణ అయింది. ఇప్పుడు పట్టికలో ఇలా రాసుకుందాం. ప్రయోగం: కార్బనేట్ నిర్ధారణ పరీక్ష. బేరియం క్లోరైడ్ ద్రావణంతో చర్య. కొద్ది లవణానికి బేరియం క్లోరైడ్ ద్రావణము కలిపితిని. పరిశీలన: తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడింది. అనుమితి: కార్బనేట్ అయాన్ నిర్ధారణ అయింది.
ఆనయాన్ గుర్తించడం మరియు నిర్ధారించడం పూర్తయింది కదా. ఇప్పుడు క్యాటయాన్ గుర్తింపు పరీక్షలు మొదలు పెడదాం. సాధారణంగా క్యాటయాన్ను గుర్తించడానికి మనం క్యాటయాన్ వర్గీకరణ పట్టిక ప్రకారం క్రమంగా చర్యలను చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అయితే ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనం గుర్తు చేసుకుందాం. మనం ప్రాథమిక పరీక్షలు చేసినప్పుడు లవణాన్ని వేడి చేయుట పరీక్షలో ఘాటైన అమోనియా వాసన గల వాయువులు వెలువడినాయి. కనుక మన లవణంలో అమోనియం అయాన్ ఉండవచ్చని గుర్తించాం. గుర్తుందా మీకు? అంటే అమోనియం అయాన్ ఉండవచ్చు కనుక మొదట మనం 6వ గ్రూప్ క్యాటయాన్ అయిన అమోనియం అయాన్ గుర్తింపు పరీక్షలు చేసేద్దాం. ఇందుకోసం స్పాట్యులాతో కొద్ది లవణాన్ని ఒక పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకొని కొద్దిగా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని కలుపుదాం. తర్వాత దీన్ని బాగా వేడి చేద్దాం. ఏం గమనించారు? ఘాటైన వాసన గల వాయువులు వెలువడుతున్నాయి. ఈ వాయువులకు గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంలో ముంచిన గాజు కడ్డీని చూపుదాం. ఏమవుతుంది? చూడండి, దట్టమైన పొగలు వెలువడుతున్నాయి కదా. అంటే లవణంలో అమోనియం క్యాటయాన్ ఉందని గుర్తించాం. మరి ఇప్పుడు అమోనియం అయాన్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేద్దాం. దీనికోసం మనం కొద్ది లవణ ద్రావణాన్ని ఒక పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకొని ఈ ద్రావణానికి కొంత నెస్లర్ కారకం కలుపుదాం. చూసారా, గోధుమ రంగు అవక్షేపం ఏర్పడింది కదా. అంటే మనకివ్వబడిన లవణంలో క్యాటయాన్ అమోనియం అయాన్ అని నిర్ధారణ అయింది. ఇప్పుడు క్యాటయాన్ పరీక్షలు మనం పట్టికలో ఇలా రాసుకుందాం. క్యాటయాన్ విశ్లేషణ, ప్రయోగం, క్యాటయాన్ గుర్తించు పరీక్షలు. కొద్ది లవణాన్ని ఒక పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకొని కొద్దిగా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం కలిపి వేడి చేసి తిని. పరిశీలన, ఘాటైన అమోనియా వాసన వెలువడింది. అనుమితి, అమోనియం క్యాటయాన్ ఉండవచ్చును. ప్రయోగం, పై వాయువులకు గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంలో ముంచిన గాజు కడ్డీని చూపితిని. పరిశీలన, తెల్లని దట్టమైన పొగలు వెలువడినాయి. అనుమితి, అమోనియం క్యాటయాన్ గుర్తించవచ్చును. ఇక అమోనియం అయాన్ నిర్ధారణ పరీక్ష. ప్రయోగం, పై ద్రావణానికి నెస్లర్ కారకం కలిపితిని. పరిశీలన, గోధుమ రంగు అవక్షేపం ఏర్పడింది. అనుమితి, అమోనియం క్యాటయాన్ నిర్ధారించబడింది. చూసారా, ఎంత తేలికగా లవణంలోని ఆనయాన్ మరియు క్యాటయాన్లేంటో గుర్తించాం. మనం గుర్తించిన లవణంలోని కార్బనేట్ ఆనయాన్ మరియు అమోనియం క్యాటయాన్లను బట్టి మన లవణం అమోనియం కార్బనేట్ అని చెప్పవచ్చు. ఇదే మనం లవణం రిపోర్ట్లో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. లవణం రిపోర్ట్: ఆనయాన్ కార్బనేట్ అయాన్, క్యాటయాన్ అమోనియం అయాన్, లవణం అమోనియం కార్బనేట్. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన కొన్ని వైవా ప్రశ్నలు చూద్దాం. 1. లవణానికి సజల HCl కలిపినప్పుడు వెలువడే వాయువులు మండుతున్న పుల్లను ఎందుకు ఆర్పివేస్తాయి? 2. లవణ ద్రావణానికి ఒక చుక్క మిథైల్ ఆరెంజ్ కలిపితే ఏమవుతుంది? 3. లవణానికి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిపి వేడి చేసినప్పుడు వెలువడే వాయువుల వద్ద గాఢ HClలో ముంచిన గాజు కడ్డీని ఉంచినప్పుడు వెలువడే దట్టమైన పొగలు ఏమిటి? 4. అమోనియం అయాన్ ఏ గ్రూప్కి చెందిన క్యాటయాన్?